माबाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी कदर, असी इस मौजू ते गल कर रहे हैं कि वही की ज़रूरत क्यों है और इनू इन्नी अहमियत क्यों हासिल है। दो दलील कल दे सबक च आईयां। एक दलील बकाई और दूसरी दलील कानूनी। बकाई दलील ये सी कि कायनात का हर शख्स बका चाहता है, जबकि उन्होंने बका हासिल नहीं। कुरान ही ऐसी किताब है जिहड़ी इंसान नूं हमेशा हमेशा दा इस्तमरार ते बका नसीब कर सकता है। दलील कानूनी ये सी कि दुनिया तनाज़ात दा घर है, झगड़े लड़ाइयाँ, आपसी सरफटोल और एक दूसरे दे हकूक की तलफी। अगर कुरान ना हुंदा तो दुनिया का कोई भी मसला हल ना हो सकता। इसलिए इन्हां तनाज़ात नूं मुकान वास्ते अल्लाह ने वही नूं नाज़िल कीता। अज दे सबक च दो दलील होर ने। तीसरी दलील का नाम है दलील गज़ाई। जैसा कि मैं पहलों जिक्र किया, ये सारे दलाइल मौलाना शमसुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी किताब उलूमुल कुरान तो ले ने। दलील गज़ाई ये वे कि इंसान जिसम ते रूह दा मुरक्कब है और इहदे विच कोई शक नहीं कि रूह अफजल है और जिसम मफजूल है। रूह आला है, बरतर है और जिसम जिहड़ा है वो रूह तो थले वे, अदना है। उहदी मिसाल उहदी वजह यह वे कि बदन जिहड़ा वे, जिसम जिहड़ा वे ये ज़मीनी है तो रूह अमरे रब्बी है तो आसमाना तो आई है। आसमाना वाली चीज़ जिन्नी अफजल होंदी है ज़मीन वाली चीज़ तो, उन्नी ही रूह अफजल है जिसम तो। क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद च फरमाते हैं, वयसलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरे रब्बी। ये तुहाडे कोल पुछदे ने कि रूह की है, तो इन्हां नूं दसो कि रूह मेरे रब दा हुक्म है। और रूह आसमाना तो आई, जिसम जमीन ते तखलीक होया, चनाचे रूह जिहड़ी है वो जिसम नालों अफजल है। हालांकि हत्ता कि ये चीज़ इन्नी बदीही ते इन्नी आम है कि जानवर तक इस बात नूं जानते हैं। जदों बंदा सुता हुंदा है, कोई इल, कोई कां, कोई कीड़ा मकोड़ा इंसान दे जिसम नूं कटदा नहीं, वढ़दा नहीं, इंसान दे जिसम च बदबू नहीं पैदा होंदी, इंसान का जिसम डिस्ट्रॉयड नहीं हुंदा, तबाह नहीं हुंदा, क्योंकि उहदे विच रूह मौजूद है। जानवरों नूं भी इस बात का एहसास है कि बंदा मोया नहीं, सुता है, असी इहदे जिसम नूं नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन जो ही इंसान के जिसम दे विच रूह परवाज कर जाए और पिछे खाली जिसम रह जाए, जानवरों को एहसास हो जाता है कि रूह जिहड़ी असल ताकत सी और इंसान के जिसम का असल जौहर सी वो खत्म हो गई है। हुण पिछे सिर्फ गोश्त पोश्त ते हड्डियां का मजमूआ रह गया है। चनाचे वो इहदे उत्ते हमलावर हो जाते हैं और इंसान का जिसम खा पी जाते हैं। यानी ये चीज़ इन्नी बदीही है कि जानवरों की सेंस दे विच भी मौजूद है कि रूह अफजल है तो जिसम जिहड़ा मफजूल है। हुण अगली गल ये वे कि जिथे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मफजूल वास्ते गज़ा का इंतज़ाम किया है, जिसम जिहड़ा अदना सी, मफजूल सी, उहदे वास्ते गज़ा का इंतज़ाम किया है और इन्ना सारा किया है, इन्ना मुख्तलिफ किया है, इन्नियां किस्मां दा किया है। हत्ता कि एक दाना गंदम का जदों उहनूं
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦਮ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਇਰਤਕਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੂੜਾ ਤੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੋ ਇਰਤਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਣਾ ਚਾਰਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਖਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜਾ ਮਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮਫਜ਼ੂਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇਹ ਮਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਕ ਅਫਗਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਈ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਮਾਇਲ ਹੋਏ ਉੱਧਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਈ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੋ ਇਰਤਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਵਾਨਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੋ ਇਰਤਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਕ ਅਫਗਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਈ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ੋ ਇਰਤਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਲਪਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ